नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 10 तारिख शुक्रवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे आज प्रथम खबर राज्यसभा सदस्य भाव में शपथ नेले पार्थ पावार राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन गुरुवार दिन नवनिर्वाचित प्रार्थी अजित पावार को राज्यसभा सदस्य भाव में शपथ पाठ कराई जे उच्च सदन में महाराष्ट्र को प्रतिनिधित्व करती 35 वर्ष न्याशनालिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता संसद भवन रे अध्यक्ष चाम्बर इंग्राजी शपथ ग्रहण करिसेंती। जनवरी मासरे एक विमान दुर्घटना रे मृत्युवरण करिथिबा महाराष्ट्र पूर्वतन उपमुख्यमंत्री अजित पावार पुओ हेउछंती पार्थ पावार। परवर्ती खबर ओटीटी 2026 ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख वृद्धि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीएसई ओडिशा गुरुवार दिन ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीटी 2026 ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख वृद्धि करिछि। तांकर सद्यतम प्रेस विज्ञप्ति रे बोर्ड घोषणा करिछि जे ओटीटी 2026 ऑनलाइन आवेदन शेष तारीख जहाँ 9 एप्रिल शेष तारीख थिला ताकू मे 9 तारीख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर 3 नदीर हेब पुनरुद्धार प्राची धनुआ दया नदीर पुनरुद्धार हेब भुवनेश्वर आखपाखरे थिबा केनाल गुड़िकर आरआईडीएफ स्कीम माध्यम मरामती होई पारिबो एहा उपरे दृष्टि दियाजिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। गत बजेट रे संजीवनी नाम रे एक योजना रखिछु एथिरे जो नदी गुड़िकर जलस्रोत पूरा बंद हो जाउछि से गुड़िकर पुनरुद्धार हेबो सेथि पई प्राची नदी पई प्राय 300 कोटी धनुआ पई 75 कोटी और दया पई 170 कोटी टंका व्ययबराद करा जायछि। सेही बोली केनाल गुड़िकर मरामती पई 400 कोटी टंका खर्च हेबो। परवर्ती खबर कमिब कालबैशाखी प्रभाव बढ़िबो ताती कमिब कालबैशाखी प्रभाव 12 रु बढ़िबो गरम गुळुगुळी 12 रु 14 तारिख जाए विभिन्न स्थान रे असह्य गरम गुळुगुळी अनुभूत हेबो केतेक स्थान रे तापमात्रा 40 डिग्री छुईबो। सेबडे पाणीपाग विशेषज्ञ कहिसंती पूर्व दिगरु पवन बहुतिबा बेले जलीय बाष्प वायुमंडल रे रहुछि वायुमंडल उपरी भागरे मध्ये सुखिला पवन बहुछि जहा फल रे कालबैशाखी प्रभाव रहिछि। आज जाए राज्य रे कालबैशाखी प्रकोप रहिबो। भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा झड़ वर्षा को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर अघोषित विद्युत काट नै मुख्यमंत्री चरम बाणी लाइन काटले जाई पारंती जे खरा दिने असह्य तातीरे छटपट हेबेनी लोके प्रबल ग्रीष्म प्रभाव और गुळुगुळी समय घंटा घंटा धरी कटिबनी विद्युत पावर कट्स को नहीं एक गुड न्यूज देइछंती मुख्यमंत्री जहाँ समस्त को आश्वस्ति कराइबो। गुरुवार बालियंता ठारे विद्युत सब स्टेशन लोकार्पण अवसर रे खरा दिने पावर कट हेबनी बोली निश्चित करिसंती मुख्यमंत्री। अघोषित विद्युत काट एक दंडनीय अपराध जो अधिकारी विद्युत काट करिवे तांकु जेल मध्ये जिबाकू पड़ी पारे। भुवनेश्वर उपकुंठ बालियंता ठारे भुवनेश्वर विद्युत शक्ति व्यवस्थार संप्रसारण 600 कोटी व्यୟରେ 3 ग्रेड सब स्टेशन लोकार्पण करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 8टी गुरुत्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाइन मध्ये लोकार्पण करिसंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर एणिकी अंगनवाड़ी पिलांक पाठपढ़ा और स्वास्थ्यर जत्न नेबे विश्वविद्यालय छात्र छात्री एणिकी कुनी कुनी पिलांक पाठपढ़ा एवं स्वास्थ्यर जत्न नेबे विश्वविद्यालय छात्र छात्री शिशु शिक्षा को अधिक सुदृढ़ करिबा पई यूजीसी जारी करछि निर्देशनामा। अंगनवाड़ी को अडॉप्ट करिवे विश्वविद्यालय करिवे मेंटरशिप प्रति विश्वविद्यालय और कॉलेज अति कम रे 5 रु 6टी अंगनवाड़ी केंद्र को पोष्य भाव में ग्रहण करिवे। फील्ड वर्क सामाजिक सेवा एवं इंटर्नशिप रे छात्र छात्री को यह सहायक हेबो। मुख्य शासन सचिव मानक सम्मेलन पर नीति आयोगर कार्य विवरणी प्रकाश पाइछि। समस्त कुलपति अध्यक्ष को चिठी लिखि जणाइला यूजीसी। परवर्ती खबर 15,400 टन एलपीजी ने भारत पहुंचिला जहाज ग्रीन आशा 6 एप्रिल रे पार करिथिला हरमुज प्रणाली। पश्चिम एशिया रे चलिथिबा युद्ध संकट भितर हरमुज प्रणाली पार करी भारत रे पहुंचिछि आउ एक एलपीजी टैंकर जहाज। एई जहाज रे 15,400 टन रो एलपीजी रहिछि। मुंबईर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण कहिछि 15,400 टन एलपीजी धरी भारतीय जहाज पहुंचिछि। एई जहाज 6 एप्रिल रे हरमुज प्रणाली को पार करिथिला। जहाजर नाम ग्रीन आशा। परवर्ती खबर 20 घंटा धरी केदारनाथ रे लागि रहिछि तुषारपात एप्रिल 22 रे खोलिबो द्वार। केदारनाथ रे तुषारपात कमिबार ना नेउ नाही। मंगलवार ठारू लगातार भगवान शिवंक तीर्थस्थान रे तुषारपात लागि रहिछि जहा तीर्थयात्री यात्रा रे बाधा सृष्टि करुछि। भगवानक दर्शन करिबाकू थिबा भक्तंक पई एप्रिल 22 तारिख रे केदारनाथर द्वार खोलिबार योजना रहिछि। डिसेंबर एवं जनवरी मासरे बाबा केदारनाथक मंदिर तुषारपात मुक्त थिबा बेले एप्रिल मासरे अधिक तुषारपात हेउछि। एहारी मध्ये श्री बद्री केदार मंदिर कमिटी विनीत पोस्टी कहिसंती जे गत 20 घंटा धरी लगातार भाबरे तुषारपात हेउछि। एथिसह से कहते 19 एप्रिल अक्षय तृतीय गंगोत्री एवं जमुनोत्री मंदिर द्वार खोलिबो। परवर्ती खबर टीएमसी सरकार जीवा दरकार कहिले मोदी।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ମମ ଟିଏମସି ସରକାର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ ମୋଦି। ବିକଶିତ ବଙ୍ଗଳାର ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। ଦେଶ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଟିଏମସି ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପଛରେ। ଦିନ ଥିଲା ବଡ଼ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ସିଣ୍ଡିକେଟ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳାଇଛି ଟିଏମସି। ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ମାଟ୍ରିକ ଯାଏଁ ମିଳିବ ୟୁନିଫର୍ମ। ଓସେପା ଆଣିଲା ଗାଇଡଲାଇନ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ନେଇ ମେଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ୟୁନିଫର୍ମ। ପୋଷାକର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଓସେପା। ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଣ୍ଟନ ନେଇ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥରକ ଖରା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଏସଏସଟିଇଟି ଫଳ। ମୋଟ 72.38% ପିଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଏସଏସଟିଇଟି ଫଳ। ମୋଟ ପାସ୍ ହାର 72.38% ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 56,456 ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପେପର 1 ଓ 2 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ରେଜଲ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ପରଠାରୁ ୱେବସାଇଟରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଡାଉନଲୋଡ କରିହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓଏମଆର ସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଓଏସଏସଟିଇଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବ। ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ 10 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ରାୟଗଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମୋଦୟ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏଥିସହିତ ଜନସାଧାରଣ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରି ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଟିଂରେ ନିଜର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆସାମ। କେରଳରେ 77.38% ଏବଂ ପଡୁଚେରୀରେ 99.8% ମତଦାନ। ଆସାମ ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ। ଗୁରୁବାର ଆସାମ, କେରଳ ଓ ପଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟରମାନେ ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେ 4ରେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପଡୁଚେରୀରେ ରେକର୍ଡ 99.8% ଭୋଟର ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସାମରେ 85.4% ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ 77.38% ଭୋଟର ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା 126 ବିଧାନସଭା ବିଶିଷ୍ଟ ଆସାମରେ 85.4% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଏଥର ଭୋଟିଂ 2021 ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟିଂ ପ୍ରତିଶତର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 82.4% ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। କେରଳରେ ସମସ୍ତ 140 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଦଳୀୟ ସଭାପତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସସ୍ମିତ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଏମ୍ପି ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଜବୁଲା ନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ମୃତ। ଇରାନ ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ର ବିରତି ପରେ ଲେବନାନର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲା ନେତା ନଇମ୍ କାସିମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପୁତୁରାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଦାବି କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଅନୁସାରେ
ବେରୁତୁର ତଲେତ ଖାୟାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଜବୁଲାର ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଅଲି ୟୁସୁଫ ହର୍ସିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ତେଲେତ ଖାୟାତ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବହୁତଳ କୋଠା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ମୃତ ହିଜବୁଲା ନେତା ନଇମ୍ କାସିମଙ୍କ ପୁତୁରା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମରୁ ପିଜି ଯାଏଁ ମାଗଣା ପଢିବେ। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ସ୍ନାତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବେକାର ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁତ ମୋଇନା 2.0 ଯୋଜନା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନାମଲେଖା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସ୍ନାତକଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ମାନବ ରହିତ ମିଶନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ମହାକାଶକୁ ମାନବଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରୋ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତ ମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ 3 ମାନବ ରହିତ ମିଶନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ମିଶନ ଅପରେସନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ବି ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ଆମେ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛୁ। ମାନବଙ୍କୁ ମହାକାଶ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାନବ ରହିତ ମିଶନକୁ ସଫଳତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ମାନବ ରହିତ ମିଶନରେ କାମ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସଠିକ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି। ମିଶନ ଗଗନଯାନ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ 5000 ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର NECW ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟ କିଶୋର ରାହତକର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଗୁରୁବାର ହରିୟାଣା ସରକାର 2 ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ 2011 ବ୍ୟାଚର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଏବଂ 2012 ବ୍ୟାଚର ରାମ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। 2 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ IDFC ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ AU ସ୍କୁଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ କୋଟାକା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗରେ ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରାକୁ ଦେଖି ସକାଳୁଆ ଅଫିସ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 1ଟାଏ ଯାଏଁ କାମ କରିବେ। ଆଜିଠାରୁ ସକାଳୁଆ ଅଫିସ। ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 1ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଭୋଜନ ବିରତିରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏପ୍ରିଲ 10ରୁ ଜୁନ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସର୍କୁଲାର ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ଏହି ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇରାନ ହୋଇଯିବ ମାଲାମାଲ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରୁ ଉଠାଇବ ଟଙ୍କା। ପ୍ରତି ଜାହାଜ ଦେବେ $10 ଲକ୍ଷ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। କେହି କାହାରି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି। 38 ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଏବେ ଖୋଲିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଇରାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। କେବଳ କିଛି ଖାସ୍ ଦେଶର ଜାହାଜକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁଥିଲା। ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ଜାହାଜ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ଇରାନ ସରକାର। ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଖୋଲିବା ପରେ ଇରାନ ଏବେଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବ ବୋଲି କହିଛି। ଜାହାଜ ଚଳପ୍ରଚଳ କଲେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଇରାନକୁ ମାଲାମାଲ କରିଦେବ ବୋଲି ଆମେରିକାର 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଜାହାଜ ପିଛା ଇରାନ $10 ଲକ୍ଷ ଅସୁଲ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।